نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهى به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهى به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهى به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهى به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي حل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهى وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي حل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهى
به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد فرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian apa-apa yang diharamkan dengan orang yang berhadas kecil. Apabila batal seseorang daripada wudunya dengan sesuatu yang telah kami sebutkan, maka haramlah atasnya itu 4 perkara. Nah, jadi bila sudah batal wudunya menjadi sidin adalah dengan perkara-perkara yang sudah disebutkan oleh sidin sebelumnya. Nah, membatalkan wudu itu semalam ada 4. Pertama adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian sudah berumur dewasa, kemudian tanpa belapik. Dan yang kedua adalah keluarnya sesuatu daripada kubul dan dubur. Yang ketiga adalah hilangnya akal, baik sebab tidur, gila ataupun pingsan. Dan yang keempat adalah menyentuh dengan telapak tangan kemaluan depan ataupun dubur dengan telapak tangan ataupun perut jari-jari. Nah, bila sudah batal wudunya dengan sebab 4 perkara itu, maka haramlah atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Yang pertama adalah salat. Nah, salat ini haram bagi orang yang berhadas kecil, baik yang fardu maupun yang sunnah. Dan haramnya di sini bukan haram kadasah saja, tapi hukumnya haram lah. Kadasah beserta pulang berdosa. Jadi mun yakin kita nih batal wudu, nah kada boleh kita sembahyang. Jadi baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunnah ini diharamkan. Nah, termasuk kena juga sembahyang jenazah lah, sembahyang jenazah.
Nah, ini kada boleh bagi orang yang kada berwudu. Nah, namun nanti ada satu kaul, satu pendapat yang membolehkan sembahyang jenazah itu kada berwudu, dibolehkan jelah. Karena kita sembahyang jenazah ini mendoakan aja ya lah, mendoakan. Dan orang berdoa itu kan kada wajib berwudu. Nah, kita berdoa biasa atau kan kada wajib berwudu. Artinya walaupun kada berwudu, sembahyang jenazah ini ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi kita mengumpati pendapat yang kada boleh aja adalah karena kan situ ada niat. Ketika masuk sembahyang jenazah ada niat, berarti ini sembahyang yang perlu kepada kesucian. Dan Nabi mengatakan dalam hadis itu, ya Rasulullah, la salata liman la wudu'a lahu. Nah, tidak ada sembahyang kata Nabi bagi orang yang tidak berwudu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan la salata bi ghairi tuhurin. Tidak sah kata Nabi sembahyang tanpa bersuci. Kemudian yang kedua adalah yang diharamkan sebab berhadas kecil, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, ini juga termasuk yang dikategorikan atau dimasukkan dalam sembahyang juga adalah yaitu sujud tilawah, sujud syukur. Ini kada boleh dilakukan tanpa wudu. Jadi wajib melakukan sujud tilawah, sujud syukur itu dengan berwudu, kemudian menghadap kiblat dan kemudian menutup aurat. Dan termasuk juga khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini wajib dalam keadaan bersuci. Yang ketiga adalah diharamkan juga tawaf di Ka'bah, baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Nah, ini kada boleh atau haram bagi orang yang berhadas kecil. Nah, ujar Nabi di hadis itu kan at-tawaf bimanzilati shalah. Tawaf itu ujar Nabi menempati sembahyang. Illa annallaha qad ahalla fihi nutqa, kecuali kata Nabi perbedaan salat dengan tawaf itu, kalau tawaf itu dibolehkan berbicara. Nah, seorang tawaf itu boleh berbicara, tapi kalau sembahyang kada boleh berbicara. Aman nataqa fala yantiqu illa bil khairi. Ya Nabi lah, maka bila mana ini hendak berpandir juga di saat tawaf, maka berpandirlah dengan berpandir yang bagus-bagus saja. Jadi tawaf ini tidak boleh dilakukan tanpa wudu. Kemudian yang keempat adalah menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran tanpa wudu ini pun juga tidak boleh, diharamkan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran itu apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Dan membawanya ya kan, kalau menyentuh pun kada boleh, apalagi membawa. Karena membawa ini lebih besar lagi daripada menyentuh. Kalau menyentuh itu mungkin beberapa bagian aja yang kita sentuh, tapi kalau membawa ini jelas lebih banyak yang kita sentuh daripada hanya sekedar menyentuh. Ataupun menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, yang ada hubungan namanya itu dengan Al-Quran. Apapun itu, misalnya penunjuk nanggasan kita menunjuk Al-Quran tuh, tapi kita namakan penunjuk ini penunjuk kesan membaca Quran. Atau apapun yang lain daripada itu, rihalnya ataupun sampul luarnya. Nah, bila kita menamakan ini adalah sampul Quran, kita menamakan ini adalah petunjuk Quran, atau tali yang membatasi Quran itu. Nah, bila kita membaca kan ada pembatasnya talinya tuh. Nah, talinya itu pun juga kada boleh disentuh tanpa wudu. Karena tali itu kita menyambat ini pembatas Quran. Nah, jadi apapun yang bernisbah namanya kepada Al-Quran, maka kada boleh kita sentuh tanpa wudu. Atau rihal Quran, kayak rihal Az-Zahra kan ada, kalau yang kita dijual di Az-Zahra yang berkotak, ya kan, kotaknya itu langsung jadi rihal. Itu kan rihal Quran, jelas itu rihal Quran. Namun kita mencapai kotaknya itu kada berwudu, kada boleh. Nah, itu namanya pun dinamakan rihal Al-Quran. Nah, lain kalau rihal gasan kita membaca untuk kitab atau menulis gasan yang lain-lain untuk umum lah rihalnya, nah kada apa-apa. Tapi kalau namanya itu memang bernisbah kepada Al-Quran,
itu diharamkan. Kemudian apa-apa yang dituntut dilakukan setelah berwudu. Nah, disunnatkan bagi engkau mengucapkan atau berdoa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihina. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini doa yang dibaca setelah berwudu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, ujar Nabi, man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Ujar Nabi, barang siapa yang telah selesai berwudu lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau riwayat hadisnya sampai situ aja lah. Adapun yang tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini di hadis yang lain. Dan apa aja Nabi fadilatnya adalah keutamaannya, niscaya kata Rasulullah dibukakanlah baginya pintu-pintu surga yang 8, maka masuklah ia dari pintu manapun yang dia kehendaki. Jadi bila sudah tuntung berwudu kita membaca doa tadi, nah maka pintu-pintu surga yang 8 itu kata Nabi dibuka oleh Allah. Artinya isyarat adalah bila sudah dibukakan ini tinggal masuknya lagi, terserah kita hendak masuk surga yang mana, pintu yang mana. Kemudian juga disunnahkan setelah itu membaca surah Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali. Surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Nah, dalam hadis riwayat Ad-Dailami meriwayatkan anna man qara'a inna anzalna fi isri wudu'ihi marratan wahidah kana minas siddiqin wa man qara'aha marrataini kutiba fi diwani syuhada wa man qara'aha salasan husyira ma'al anbiya. Kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang membaca inna anzalnahu sampai selesai lah. Ada nang inna anzalna ada itu kata sampai selesai, maksudnya sampai selesai 3 kali membaca. Sesudah dia berwudu maka dicatatlah membaca sekali, ujar Nabi, dicatat sebagai orang yang siddiq. Nah, siddiqin kalau dalam Al-Qur'an itu minan nabiyyin wasiddiqin. Siddiqin ini tafsirnya adalah minal auliya, ditulis oleh Allah sebagai kekasihnya. Kemudian barang siapa yang membaca 2 kali, ujar Nabi, maka dicatat di dalam buku catatan para syuhada. Membaca 2 kali surah inna anzalna, nah nama kita yang membaca itu ditulis Allah di dalam buku orang-orang yang mati syahid. Dan kemudian barang siapa yang membacanya 3 kali, maka dia akan dihalau, dikumpulkan nanti bersama dengan para nabi-nabi. Jadi nanti di padang mahsyar itu kelompoknya masuk dalam kelompok nabi-nabi. Inna anzalna dibaca 3 kali lah sampai selesai. Kemudian ditambah lagi dalam hadis disebutkan annaman zakarallah inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillah lam yathhur minhu illa ma asabahul ma'. Ujar Nabi, barang siapa yang menyebut Allah ketika dia berwudu, niscaya Allah sucikanlah seluruh jasadnya, seluruh badannya. Dan barang siapa yang tidak menyebut Allah ketika berwudu, maka tidaklah disucikan kecuali anggota yang disentuh oleh air. Nah, jadi bila kita berwudu itu mulai awal sampai kita tuntung berwudu, tuntung berdoa, ingat terus hati kita nih lawan Tuhan. Nah, maka yang disucikan Allah karena dosa-dosa kita itu seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung batis diampuni Tuhan dosa kita. Nah, tapi bila kita berwudunya kada ingat lawan Allah,
Ini tahu menggawi aja deh lah, tahu baudu aja tapi ingat lawan Allah kada di saat baudu tadi. Nah maka ini kena yang Allah atau ampuni dosa-dosanya itu hanya anggota yang disentuh oleh air. Artinya anggota wudu aja yang diampuni Tuhan. Nah, muka, kemudian tangan, kepala, apalagi telinga, ya kan, batis, itu aja yang diampuni. Yang lain daripada itu tidak mendapatkan keampunan. Makanya kan diatur oleh ulama atau ada bacaan-bacaan membasuh muka, ada bacaannya membasuh tangan, ada bacaannya membasuh menyapu kepala, ada bacaannya sampai tuntung kita membasuh batis, ada bacaan yang disuruh membaca. Ini supaya apa? Supaya kita itu ingat di saat kita berwudu lawan Tuhan. Nah fadilatnya jadi bila ingat sepanjang wudu, ini semua anggota tubuh kita diampuni oleh Allah. Termasuk karena perut kita, termasuk kemaluan kita, itu kan anggota yang di tubuh kita. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan man qara'a ayatul kursi ala asari wudu'ihi a'tahu Allah azza wa jalla sawaba arba'ina aliman. Barang siapa kata Nabi yang membaca ayatul kursi setelah selesai berwudu, niscaya Allah berikan kepada orang itu pahala 40 orang alim. Ini tambahannya pulang lah imba tuntung berdoa tadi surah Inna Anzalna 3 kali. Nah baca pulang ayatul kursi berapa? 3 sekali. Allah berikan pahala 40 orang alim. Wa rufi'a lahu 40 darajah, dan diangkat baginya itu 40 derajat. Allah tinggikan derajatnya 40 derajat. Wa zawwajahu 40 haura'a, dan Allah kawinkan dia kepada 40 orang bidadari. Nah, ini pahalanya membaca ayatul kursi. Jadi ayat kursi ini bagus dibaca lah. Mbah tuntung baudu bagus, hendak guring pun bagus. Kemudian apalagi hendak keluar rumah juga bagus. Atau kita amalkan hari-hari mbah tuntung sembahyang baca, atau hendak nang waktu-waktu santai aja membaca, ya kan ayatul kursi ini bagus. Karena di hadis Nabi itu lagi disebutkan tentang fadilat ayat kursi ini apa? Ujar Nabi, man qara'a ayatul kursi marratan, barang siapa jar Nabi membaca ayat kursi sekali, sarrafallahu anhu alfa makruh, Allah palingkan, Allah jauhkan daripadanya itu 1000 sesuatu yang dibenci. Jadi sekali membaca Allah jauhkan daripada kita 1000 perkara yang kita benci. Min makruhid dunya, daripada sesuatu yang dibenci di dunia. Wa alfa makruhin min makruhil akhirah, dan Allah jauhkan juga 1000 yang dibenci daripada akhirat. Jadi 1000 yang dibenci di dunia dan 1000 yang dibenci di akhirat. Aisaru makruhid dunya al-faqru, yang paling ringan kata Nabi yang dibenci di dunia ini adalah kefakiran. Kita ini badatan pasti kada ketujuh lawan susah ya kan. Nah, yang paling ringan yang kita kada ketujuh di dunia ini apa? Kefakiran. Nah, jadi bila kita mengamalkan ayatul kursi, nah ini dijauhkan Tuhan daripada kefakiran. Ini yang paling ringannya aja apa? Belum lagi yang lain-lainnya sampai 1000 tadi. Wa aisaru makruhil akhirah azabul qabri, dan yang paling ringan yang dibenci di akhirat kata Rasulullah adalah siksa kubur. Ini yang paling ringan. Nah, yang lainnya banyak lagi yang kita senangi di akhirat. Kepanasan di padang mahsyar, kita ada ketujuh kita. Apalagi dihisap dengan hisapan yang sulit, menyeberang sirat dengan sulit. Ini sesuatu yang tidak kita senangi di akhirat. Itu dijauhkan Tuhan karena apabila mengamalkan ayatul kursi. Nah, jadi banyak tadi yang kita baca lah ya batuntong baudu tadi, batuntong berdoa in anzalna 3 kali, kemudian baca ayatul kursi sekali. Nah, ditambah pulang ujar Nabi, man tawadda'a summa qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqqin summa tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah hatta yara sawabahul azim.
Barang siapa, kata Nabi, yang telah selesai berwudu kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, nah maka ujar Nabi apa? Niscaya ditulislah pada lembaran, kemudian dicap atau distempel, jadi kita adalah dicap dan tidak dibuka hingga hari kiamat, sampai dia nanti melihat akan pahalanya yang besar. Jadi bila kita membaca bacaan nang subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tadi batuntung baudu. Nah ini ditulis Allah karena pahalanya itu di satu lembaran kertas, kemudian dilipat, distempel Tuhan, itu dibukanya nanti di hari kiamat. Maka melihat aja karena pahala yang luar biasa ganalnya daripada bacaan tadi. Subhanakallah wa bihamdika ini kan termasuk bacaan kafaratul majlis ya. Nah, bila kita hendak bubar di majelis itu kan disunahkan membaca itu. Nah, maka selama kita majelis itu apapun yang kita gawi perbuatan dosa itu dihapus oleh Allah dosanya. Ataukah itu ghibah kah di majelis tadi, atau mengumpat orang, menyambati orang kah, atau berdusta kah. Nah, bila kita hendak bubar dari satu majelis, kita baca doa itu, doa kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu habis dihapus Tuhan dosa-dosa selama di majelis tadi. Nah, ini bagus bagi nian nih, mengamalkan ini ya kalau lah merancak duduk di teras rumah nih kalau sambil memancok, sambil menyembati orang umpama tak bersambat-sambat apakah ampun orang. Nah ini bila hendak bubar daripada duduk kumpul-kumpul tadi, baca doa kafaratul majlis. Nah selama duduk di majlis di tempat duduk tadi, nah maka semua dosa di situ diampuni ibaratnya. Termasuk dosa ghibah ya kan? Itu dosa ghibah itu kan dikatakan tidak tertulis dosanya kecuali sudah melalui waktu 8 jam. Jadi dosa-dosa kita yang kita gawi nih itu ditempo akan Tuhan selama 8 jam dulu. Bila selama 8 jam itu tidak bertaubat kepada Allah, tidak minta ampun, nah maka dosa itu akan ditulis satu dosa, satu maksiat, satu dosa. Tapi bila selama rentan waktu 8 jam itu ada kita minta ampun lawan Tuhan, ada jadi malaikat menulis satu dosa, satu maksiat, satu dosa. Nah, ini kemurahan Tuhan ya. Tapi bila kita berbuat kebaikan, satu kali berbuat kebaikan itu langsung dicatat oleh malaikat, satu kebaikan 10 pahalanya, bisa 70, bisa 700. Dan bahkan dalam kitab itu disebutkan dosa ghibah itu tidak akan ditulis Allah dosa ghibah apabila kabar yang kita sambat itu belum sampai kepada orang yang kita ghibah. Kita menggibah si fulan, si A umpama nih, si fulan tuh jarak kayak ini, yang kada baik kita sambati. Nah itu bila kada sampai kabarnya itu kepada orang yang ampun kita sambati tadi, ini belum ditulis Allah lagi dosa ghibah tadi. Kan ghibah itu kan kita menyambati keburukan orang yang seandainya orang tuh tahu keburukan itu kita sampaikan, ini kadang-kadang ada senang kita menyambatinya. Apalagi pulang ditambah tadi bila sudah tuntung majelis tadi hendak bubar baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah kemudian setelah membaca ayatul kursi tadi disunnahkan membaca doa Allahumma ghfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftinni bima zawaita anni. Nah, ini doa setelah membaca ayat kursi tadi. Bila hendak dibaca, bila kada dibaca kada apa-apa, yang penting ayatul kursinya yang dibaca. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku, berkahilah rezekiku, jangan engkau fitnah aku pada apa yang engkau jauhkan daripadaku. Dan disunnahkan pula salat sunat 2 rakaat setelah berwudu, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, dakhaltul jannah faraitu bilalan fiha faqultu li bilal bima sabaqatni ilal jannah faqala bilal la arifu syai'an illa anni la uhdisu wudu'an illa usalli aqibahu raka'atain.
Ujar Nabi, aku memasuki surga, lalu aku lihat Bilal ada di dalamnya. Dalam satu riwayat kan Nabi mengatakan, aku ujar Nabi mendengar bunyi sandal Bilal di surga tadi. Nah, riwayat yang lain ini disebutkan Nabinya langsung melihat lawan Bilalnya. Lalu Nabi bertanya kepada Bilal, dengan sebab apakah engkau mendahului aku ke surga ini, wahai Bilal? Ujar Nabi, kamu berdahulu nih masuk surga. Apa garang amalan nikah menjadi sampai mendahului aku masuk surga? Nah, lalu si Bilal tadi menjawab, aku tidaklah mengetahui sesuatu. Ulun wahai Rasulullah kada datang amalan yang rasa ganal bahasanya atau amalan yang ulun gawe. Cuma sebuting ujar Bilal, ulun ini bilanya bawudu itu selalu sembahyang sunat 2 rakaat. Bila tuntung bawudu sembahyang sunat 2 rakaat sama yang sunat wudu nih. Nah, ini amalannya nang diistiqomahkan oleh Bilal. Ini Nabi sudah mendengar bunyi sandal Bilal di surga. Ini kan Nabi ceritanya ini berkisah lawan Bilal. Ketika bertemu lawan Bilal, aku Bilal mendengar bunyi ikam di surga sudah, bunyi sandal ikam di surga. Apa garang wahai Bilal amalan ikam nih jadi sampai kedengaran sudah bunyi sandal di surga. Artinya pacangan masuk surga si Bilal nih. Ujar Bilal kada dapat Nabi yang amalan nang gana nang ulun gawe, cuma sebuting nang ulun kada pernah meninggalkan. Bila selesai berwudu ulun sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Nah, ini amalan nang membuat orang itu dimasukkan Allah ke surga kan. Jadi sunat wudu ini kan disunahkan selama baju wudu itu belum mengkering daripada anggota wudu. Nah, bila sudah kering anggota wudu daripada baju wudu tadi, nah, hilang kesunahannya tadi. Jadi yang bagus itu batu tuntung wudu langsung digawi selama masih basah di anggota wudu. Nah, kemudian keutamaan orang yang memelihara wudu ini diluaskan rezekinya. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, ujar Rasulullah, dum ala taharah iwasa alaika rizqu. Kekalilah kata Nabi Muhammad atas kesucian. Artinya jangan batal-batal jangan Nabi wudu. Bila batal berwudu ulang, batal berwudu ulang. Dan apa jan Nabi inilah niscaya Allah luaskan kepadamu rezeki. Bila selalu jan Nabi istiqamah memelihara wudu jangan sampai batal. Nah, ini amalan supaya diluaskan Allah rezeki. Demikian mengamalkan kada batal wudu ini dibiasakan kita tuh bila tuntung mandi wudu imbahnya itu biasakan kita bila batal atau imbah tuntung bakami ya imbah tuntung bahera kah wudu imbahnya kan panjangan japai baju juga adalah wasap wudu setumat aja paling 1/2 menit kan tuntung kita wudu. Jadi bila terbiasa itu insyaallah tuntung bakami kena wudu ulang imbah tuntung bahera wudu ulang atau tuntung mandi hendak sembahyang kada sembahyang ya lah wudu itu jangan bagus kita amalkan. Kemudian juga dikatakan dalam hadis ya Musa ujar Allah adalah ya Musa idza asabatka musibatun wa anta bighairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Ujar Allah wahai Musa apabila menimpa kepadamu musibah sedangkan engkau ketika itu tidak berwudu maka jangan celah siapapun kata Allah kecuali dirimu sendiri. Artinya Allah Ta'ala ini menegur Nabi Musa bila hendak terhindar dari musibah amalkan Musa wudu jangan batal-batal karena bila ikam ini ditimpa musibah sedangkan ikam kada berwudu di saat itu, nah ini jangan salahkan siapapun, itu kesalahan ikam juga Tuhan. Artinya dari perkataan Allah ini kan di hadis qudsi ini amalan supaya terhindar dari musibah itu amalkan jangan batal-batal wudu. Nah, terutama kita bila hendak tolak ke mana kah musafir ya kalau hendak berlayar ke mana kah. Nah, maka wudu dulu sebelum berangkat, wudu dulu. Mengkawa pulang digawe sembahyang sunat safar 2 rakaat ya kan. Nah, ini termasuk amalan dijauhkan Allah daripada musibah di perjalanan. Dan kita selama kita kada batal wudu atau selama itu ditulis Allah kita ini orang yang berzikir. Kita ini sudah sadar diri nih kita ini koler bacaan ya lah. Koler bacaan nu diam-diam nang ngomot-ngomot ini nah, koler menggerakkan montong bacaan. Kayak caranya supaya mengalir terus pahala kita nih ditulis Allah. Amalkan jangan batal-batal wudu, bila batal wudu ulang, batal wudu ulang. Tapi mun wudu terus kita jadi
luntur pulang pupur aja ya kan babinian sayang pupur babupur tarus nah itu babinian sayang lawan pupur babatal asal sayang punya bila bau pulang habis sama pupuran nang larang nih atau gincu nang larang namun hendak ada hilang pupur tadi jangan batal-batalan bakantot tahani ya kan anak bakami tahani bakami supaya jangan batal sayang dipupur kira-kira daripada pahala ya kan. Nah kemudian perkara-perkara yang makruh di dalam berwudu, sebagian yang dimakruhkan di dalam berwudu adalah berlebih-lebihan memakai air. Nah, ini makruh hukumnya kita berwudu itu bila memakai baju berlebihan, nah, ini makruh. Apalagi baju wakaf, haram hukumnya bila baju nih orang wakafakan khusus kesan berwudu aja. Nah ini kita kada boleh memakai baju itu kecuali yang parlu-parlu. Jadi kada makruh lagi bila baju wakaf, ini haram kan. Tapi mun di pauduan masjid ni mengkawat tuh jangan ditulisi baju wakaf jago bahari atau ditandun-tandun tuh nah. Namun ditulisi kena ini baju wakaf. Nah, bisa mungkin orang memakai yang lain daripada itu haram hukumnya. Jadi biar aja ada sebab tulis-tulisan artinya orang menyumbang ke masjid ini kan untuk kemaslahatan aja apapun. Pesan orang mandi kan situ umpama ini kan mandi ini imbahnya kan orang anak sembahyang nyaman sigar apa atau orang bebasuh bakami bebasuh behera kan atau hanya sekedar singgah bebasuh batis kah ada apa tapi pun ditulis baju wakaf nah ini haram kita kasihan berlebihan memakai pun haram kita umpama membasuh muha kan sunnahnya sampai 3 aja lebih daripada 3 ada boleh haram hukumnya karena ditulisi wakaf tadi bahaya kan. Nah kemudian sekalipun ujar ulama karena memakai baju itu kita berwudunya di pinggir sungai Ganal sekalipun di tengah baju sungai nang Ganal berwudu di batang nah itu tetap disunahkan jangan berlebihan memakai baju apalagi baju di pauduan masjid aja bila kita membuka keran tuh dikit aja membuka jangan sehabis-habis perak dibuka ini rahatan menggosok muha nih pulang gosok lambat menggosok muha akan mendesau baju keluar terus nih. Nah jadi misalnya nak dibuka juga jangan tapi gara-gara membuka bajunya ambil baju kan sapu muha dulu namun kawato yang lebih bagus lagi sekali mengambil itu tutup dulu hadangan kita menyapu ke muha nih atau jangan ganal-ganal membukanya namun sehabis-habisnya berapa liter baju habis di situ kan menabi kan baudu sini cuma 1 mut aja kan baudu ada cukup 1 mut. Jadi jangan berlebihan, ini makruh. Sesuatu yang berlebihan itu apa aja biar kada bagus, ya kan khairul umur awsatuha. Paling bagus perkara itu ya Rasulullah pertengahan, ya kan, pertengahan. Sederhana aja tuh. Makan berlebihan kada bagus ya Allah. Berlebihan makan tuh. Ulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah jatuhan tapi jangan berlimpatan, jangan berlebihan. Kita makan itu anjuran agama itu bila sehendak makan banyak juga karena kita ini orang tukang begawi buyuh macam maka jangan melebihi daripada 1/3 ujar Rasulullah parut kita dibagi nah 1/3 gasan makanan 1/3 gasan minuman 1/3 gasan bernapas gasan angin di situ amun sehabis-habis diisi baju lawan makanan bahinak manggah bahinak kenapa ruangan gasan kita bahinak tuh kada ada lagi kan biar makan gajah gancang mbahnya tuh pasti manggah bahinak ya kala kenapa ruangan gesan bahinak tuh habis gesan diisi makanan lawan minuman jadi sesuatu yang berlebihan itu memang kada bagus bahkan bersedekah pun bila berlebihan menghabiskan ke duit seorang kada bagus juga karena kita nih iman kita nih beda lawan iman sahabat di zaman bahari kan Abu Bakar habis-habisan imannya kuat. Namun Al-Quran itu menganjurkan ujar Al-Quran wala tabsutha kullal basti ya kan? Jangan membuka tanganmu jatuhan sebuka-buka sehabis-habis membuka artinya bila bersedekah apakah babari-bari kah jangan sing habis lalu akhirnya napa patak udah maluman mahsura ikam duduk kena jatuhan taongot kena menyesali iman kita lain lawan iman bahari orang sahabat-sahabat bahari itu Abu Bakar habis dibawa sini berataan hartanya bahkan anak sidin pun Siti Aisyah kan diberikan gasan Rasulullah
Ujar Nabi menakuni mun barataan wahai Abu Bakar naikam bawa barataan habis barataan apa naikam tinggal lagi kesan anak bini di rumah. Ujar Abu Bakar Allah lawan Rasulnya nunggu tinggal lagi. Itu Sayyidina Utsman itu kan orangnya pemurah, orangnya sugih, pemurah. Pernah satu kali berbanyak-banyakan bersedekah lawan Abu Bakar. Datang Sayyidina Utsman dengan separuh harta. Ternyata sekalinya datang di belakang Sayyidina Utsman ini Abu Bakar habis berataan diangkut sidin. Ya kanya kawa tuh rumah tuh dicabut lawan tihang-tihangnya dijulung ke Nabi. Mun kada kawa bener diangkut rumah ya kan. Ya Nabi bertakon mun nikam berataan nikam julung wahai Abu Bakar napa nang geus nikam tinggal geus anak bini. Ya Abu Bakar bila ulah meninggal Allah lawan Rasul insyaallah kada kelaparan tah anak bini ulah. Nah kemudian yang kedua adalah nang makruh berwudu mengeringkan dengan kain. Jadi bila sudah berwudu itu makruh disapu banyu wudu itu dengan kain atau dilap gitu lah. Jadi biar aja sampai sekering-keringnya di anggota wudu. Karena itu banyunya kan banyu bekas kita ibadah, wudu itu ibadah. Jadi banyu bekas wudu itu banyu ibadah. Membuang bekas ibadah itu makruh. Karena itu kita jangan jadi saksi di hari kiamat banyu wudu tadi. Sama kayak orang mati syahid adalah ya kan darah orang mati syahid itu saksi di hari kiamat. Makanya haram hukumnya kita tuh memandi orang mati syahid. Kenapa? Bila kita mandi karena menghilangkan bekas saksi orang apa jangan jadi keselamatan walinya di hari kiamat. Kita buang, kita mandi orang mati syahid tadi kada boleh. Itu darah yang menjadi saksi di hari kiamat. Nah kemudian yang berikutnya yang makruh dalam berwudu adalah tidak berkumur-kumur. Jadi berwudu itu disunnahkan berkumur-kumur. Nah bila kita kada berkumur-kumur, lawan dari sunnah adalah makruh. Dan kemudian tidak beristinsyak, tidak memasukkan banyu ke dalam hidung. Nah ini juga makruh juga lah. Karena kebalikan dari sunnah, ini makruh. Kemudian melebihi daripada 3 kali basuhan atau 3 kali sapuan atau kurang daripada 3. Jadi lebih daripada 3 makruh, kurang daripada 3 pun makruh. Terkecuali semalam yang dibolehkan kurang daripada 3 itu bila kita nih waktu sembahyang ini sudah mepet benar. Bila kita sampai 3-3-3 kena pacangan habis keluar waktu sembahyang atau bajunya kada cukup. Kita membasuh baju wudu ini sedikit bana bajunya bila kita pakai 3-3 sampai menyapu kepala aja habis kena kada kawa lagi bisa membasuh batis. Nah maka boleh aja sampai sekali-sekali aja tentang wajib-wajibnya aja. Jadi kada boleh lebih, kada boleh kurang. Nah termasuk kena yang dihukumakan melebihi daripada 3 itu kita memperbaharui wudu lah. Kita ini kan disunnahkan memperbaharui wudu. Arti memperbaharui wudu itu mahanyari wudu, tapi wudu yang sebelumnya itu sudah dipakai kesan sembahyang. Walaupun sembahyang sunnah 2 rakaat, maka sunnah setelah itu kita perbaharui pulang wudu kita. Jadi wudu kita ini istilahnya bila sudah dipakai sekali itu model kekuatannya itu berkurang. Model kada hanyar lagi bahasa kita. Nah disunnahkan pulang berwudu pulang sekalipun kada batal. Tapi bila wudu itu belum dipakai apa-apa, wudu sekali belum dipakai sembahyang, belum dipakai sembahyang sunnah, wudu pulang untuk berikutnya. Nah ini kada boleh, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena wudu yang berikutnya itu jadi ulama sama menambahi basuhan pulang. Kita kan 3 sudah tadi, 3 kali muha 3, tangan 3, kepala 3, belum dipakai wudu yang tadi gesan sembahyang, wudu pulang. Nah ini sama, hukumnya berarti menambahi basuhan. Jadi 6 aja deh ya, muha jadi 6 kali dibasuh, tangan jadi 6 kali dibasuh, kepala 6 kali. Ini makruh hukumnya. Jadi yang namanya memperbaharui wudu itu bila wudu pertama itu adalah sudah dipakai kesan sembahyang. Namun belum dipakai itu tidak disunnahkan. Kemudian lagi di sunnah yang termasuk dimakruhkan adalah meninggalkan menyelat-nyelati jari-jari. Jari tangan, jari batis itu sunnah kan kita diselat-selati. Kalau tangan itu kan menyelatinya bisa bahasa kita ditangkupakan kayak ini, nah, atau kita gosok kayak ini.
Nah kalau batis kena menyelati itu sunnahnya pakai kalingking yang sebelah kiri nih, cucuk mulai atas mulai bawah, kemudian di atas mulai atasnya cucuk juga yang sela-sela jari itu. Menyelat-nyelati itu sunnah. Nah, bila ada kita salat-salati ini kena hukumnya makruh. Bahkan menyelat-nyelati itu kena bisa menjadi hukum wajib apabila ada kita salat-salati baju ini kada sampai ke situ. Nah, maka menyelati itu kena hukumnya wajib. Nah, jadi semua yang disunahkan dalam berwudu bila kita meninggalkan itu maka hukumnya makruh. Seperti kita sebelum berwudu itu membaca bismillah, bila kada bismillah makruh. Atau lagi menghadap kiblat sunat juga. Ini ngacak kita nih menghadap kiblat ini kadang-kadang bisa kada tagawi ya kalau. Sunnahnya kan berwudu itu menghadap kiblat. Nah, terkecuali memang keadaannya kada memungkinkan untuk menghadap kiblat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hikmah membasuh anggota-anggota wudhu. Anggota-anggota wudhu yang wajib dibasuh dan disapu ada 4. Pertama adalah membasuh muka, kemudian membasuh 2 tangan, menyapu sebagian kepala, dan membasuh batis. Nah, ini 4 anggota ini aja yang wajib kita basuh dan kita sapu dalam berwudu. Yang lain daripada itu sunat, membasuh telinga sunat. Nah, ulama mengatakan kenapa kita itu hanya 4 anggota itu aja yang dibasuh di saat berwudu. Karena dikatakan dahulu Nabi Adam alaihissalam itu di saat melakukan kesalahan di dalam surga memakan buah khuldi itu dengan menggunakan 4 anggota. Jadi di saat dibujuk oleh iblis, Allah Ta'ala itu mendustai ikam aja, ujar Tuhan bila ikam memakan buah khuldi ini ada boleh dilarang Tuhan, padahal Allah Ta'ala itu hendak supaya ikam jadi iblis kada kekal di surga. Ikam hendaklah jadi iblis kuberikan amalan bila ikam menggawin ini ikam kekal di surga. Akhirnya Nabi Adam apa amalannya tuh buah khuldi itu makan. Buah itu makan, bila ikam memakan itu ikam salawasan di surga. Nah, akhirnya Nabi Adam berpikir dengan pikiran bujur nih jadi iblis deh. Nah, pikiran itu kan andakan di kepala. Jadi sunat kita menyapu kepala. Nah, itu nomor pertama. Yang kedua pulang ketika itu Nabi Adam ini berjalan menuju pohon tadi. Berjalan menggunakan apa? Menggunakan batis. Wajib basuh di batis kita di saat berwudu. Yang kedua tuh anggota yang kedua adalah basuh batis. Kemudian di saat Nabi Adam tadi pulang hendak mengambil buah tadi, beliau mengambilnya dengan apa? Dengan tangan. Tangan wajib juga dibasuh di saat kita berwudu. Ini anggota yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dan muha ini adalah Nabi Adam menatap buah tadi dengan muha sidin. Nah, jadi 4 anggota itulah yang dibasuh ketika berwudu. Ada yang mengatakan lagi kepala itu disapu karena Nabi Adam itu di saat hendak mencapai buah tadi tergatok kepala sidin lawan buahnya, lawan daunnya. Karena di surga itu kan karena pohon itu belain lawan kita di dunia. Kalau di dunia ini akar itu di bawah, nah buah itu ke atas gitu. Tapi kalau di sana itu karena akar itu di atas, pohonnya itu menempel di atas, buahnya itu berundun ke bawah nah itu. Nah, di saatnya mengambil itu Nabi Adam tergatok kepala sidin lawan buah khuldi itu deh. Nah, di saat tergatok itulah dianggap kepala ini pun bermaksiat lawan Tuhan. Nah, disapu di saat kita berwudu. Ada lagi ulama mengatakan karena 4 macam anggota ini yang paling banyak bermaksiat lawan Tuhan, tangan, ya kan, muhanya termasuk mata, di situ hidung, mulut, kemudian kepala yang banyak bermaksiat, memikirkan yang kada baik, macam-macam tah. Nah, kemudian tangan lawan batis. Tapi itu pendapat aja bang, pendapat ulama lah. Nah, ianya itu kenapa dibasuh 4 macam anggota itu karena memang perintah Tuhan sudah kayak itu. Bahkan mau kita pikirkan amunnya batal wudu itu harusnya yang dibasuh apa ya? Bulit yang dibasuh lah. Kenapa muha aja yang dibasuh? Kan ada pertanyaan orang pendeta nih. Jadi pendeta ini datang kepada siapa? Kepada Syekh Maulana Kamal. Ini bagaimana langsung Syekh Maulana Kamal waktu ceramah di Martapura.
Jadi Syekh Maulana Kamal ini pernah taimbai lawan pendeta dalam bis ya, dalam bis. Jadi batakonnya Syekh Maulana Kamal si pendeta tadi, wahai Syekh, karena baca maka orang Islam tuh aneh bener bila jauh burit nambah kantut maka muhanang dibasuh. Ini orang anak muhul-hulut bahasa kita deh. Bila bakantut ya muhanang dibasuh, bila bakami muhanang dibasuh, artinya bau wudu. Ya kan Jepang bila bakantut tuh burit nang dibasuh ya kan. Lalu ketika itu Maulana Kamali menjawab tuh bukan dengan ucapan sih, tapi dengan jawaban yang supaya berpikir nih orang pendeta tadi. Akhirnya jejak sidin batis pendeta jejak sidin batisnya, pakai jejak sidin. Sekalinya takut ciak montong akai ya sakitnya aja. Jadi Maulana Kamal kenapa maka montong nambah kociak maka batis nang dijejak. Seharusnya bila batis kesakitan batis nambah kociak kenapa maka montong nambah kociak. Ini sudah takdir, ini sudah jangan menyambat Syekh takdir sudah. Nah kayak itu jadi Syekh Maulana Kamal kami orang Islam ini memang Allah menyuruh sudah kayak itu bila berkantut muhanang dibasuh. Nah itu ulang pertanyaan kedua ulang ujar si pendeta tadi kenapa maka orang Islam itu maka wajib bapak bersunat nih wajib bersunat. Kami kan ada bersunat itu disuruh nih maka orang Islam ini maka wajib bersunat kenapa? Nah imbah itu jadi Syekh Maulana Kamal kebetulan ada orang di bis itu berjajan pais wadai pais deh. Jadi wadai pais penjual pais nu karaisin Maulana Kamal ini buting wadai pais. Gasan sidin sabuting, gasan pendeta tadi sabuting. Nah waktu hendak memakan tadi sekalinya membuka akak kulit pais tadi. Jadi Maulana Kamal jangan dibuka kulitnya, makan lawan kulit-kulitnya. Nah kadang nyaman, Syekh mau dimakan lawan kulit-kulit pisangnya nih, udah nyaman dimakan. Nah jadi Maulana Kamal kami itu bila kada bersunat itu kada nyaman rasanya. Artinya orang bersunat itu supaya menambah nyaman di sini. Bila kada dikuyak kulitnya itu kayak pais nih kan kada nyaman, namun dimakan lawan daun-daunnya. Nah, coba kan di sini bila ikan bersunat itu tambah nyaman rasanya gitu. Nah imbah itu intinya imbahnya Bapak Pendeta lawan Syekh Maulana Kamal tadi mau berislam soalnya si pendeta tadi berislam bersyahadat jadi presiden. Presiden bila ikam sudah bersyahadat nih kena boleh ke rumah ikam lah bersunat kena bersunat. Aja kon bersunat si pendeta tadi bersunat. Soalnya seminggu kemudian datang pulang ke Maulana Kamal, Syekh jar, adakah dalam Islam tuh bersunat 2 kali ya? Kenapa sekali bersunat nyaman bener Syekh aja? Dikira ada disuruh bersunat 2 kali pulang sampai tambah nyaman lagi. Nah, itu pernah kejadian itu langsung diceritakan oleh Syekh Maulana Kamal. Jadi kita Islam ini memang perintah Allah itu sudah takdir Tuhan nah itu ya kan kita jalani. Nah, masalah pendapat-pendapat tadi itu ada nang bujur mungkin bisa juga atau salah bisa juga. Kemudian yang berikutnya yang pertama mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita sebaratan, dimudahkan mengamalkannya, mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudahan terkumpul beratan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kita beratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman husnul khatimah, masuk surga bigari hisab ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya kan Allah ya mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma sirra ayyubana wa ayyuba ma'alimana wa la tuzhib barakata wa dawmihi manna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum wa